Ya Allah betul. Bismillah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على محمد بسط المعروف جامع محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ميثاق حافظه محمد أخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بالنور طيلته محمد لم يزل نورا من الكتاب محمد بالعدل ذي شرف محمد الإنعام والهكام مولاه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
الله كلهم محمد حق ندين به محمد على عالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد غمة والظلام مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم محمدا سيدا طابت مناقبه محمدا رحمن بالنعم محمدا باري وخيرته محمدا طاهر من سائر مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم محمدا للضيف المكرم محمدا والله لن يضم محمدا دنيا ببعثته محمدا الآيات والحكم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمدا في الناس شافعنا محمدا هادي من الظلام محمدا لله ذو الإمام محمدا للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع تذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله سنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين.
اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات اللهم ثبتنا على الحق والهدى اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم على فكر اللهم الخير وإنا عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم هذا منك وبك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral hubabat, ma'asyiral hadirin, jamaah majlis taklim Kampung Waspada di kediaman Al-Habib Muhammad bin Muhsin As-Segab rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Lakal hamdu syukra ya Rabbana, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di petang hari yang penuh berkah ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 28 daripada bulan Rabiul Tsani. Dalam keadaan sehat walafiat, kita dikumpulkan Allah bersama orang-orang tua kita, bersama orang-orang yang semua insyaallah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah nikmat sehat, nikmat afiat, diberikan Allah ketenangan, kenyamanan, kelapangan waktu dan bermacam fasilitas kehidupan yang dimudahkan Allah. Dan di antara nikmat yang sangat besar kita rasakan saat ini yaitu nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan dengan nikmat taufik, inayah, pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah, taufik dari Allah, walaupun badan sehat, waktu luang, kesempatan ada, kita tidak akan mampu melakukan ketaatan, tidak akan mampu datang ke ini tempat. Tapi dengan izin Allah, dengan taufik dan inayah dari Allah, jauhlah tempat, capeklah kita, sempitlah waktu, dan ada fasilitas yang memudahkan kita, Allah akan datangkan kita dengan segala bentuk cara yang Allah kehendaki. Maka beruntunglah insyaallah kita yang sudah ditetapkan Allah duduk berkumpul di majlis-majlis yang baik, baik di majlis yang kita hadir pada petang ini ataupun di majlis-majlis yang lainnya. InsyaAllah kita selalu dipilih Allah dan selalu berada di tempat yang mana Allah memberikan pandangannya. Sebagaimana ulama mengatakan, kalau kau nak tahu bagaimana keadaan kau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau ingin mengetahui bagaimana dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di mana kau diletakkan Allah. Kalau kita diletakkan Allah di tempat yang baik bersama orang yang baik dan keadaan yang baik, maka insyaAllah kita termasuk orang yang dicintai Allah. Tapi kalau sebaliknya, na'udzubillah, kita diletakkan Allah di tempat wong yang lalai, kita pun lalai dan dengan pengamalan perbuatan yang melalaikan, berarti Allah pun lalai sama kita, tak diingat oleh Allah. Dan lebih buruk lagi, na'udzubillah, kalau bukan sekadar lalai tapi berada di tempat yang dimurkai Allah, dengan amalan perbuatan yang dimurkai Allah, berkumpul dengan wong yang dimurkai Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Namun ikhwan rahimakumullah, kadang-kadang ada di antara kita ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Abdul Haddad dalam kitab beliau Risalatul Muawanah, uang itu sudah diletakkan Allah di tempat yang baik, di perkumpulan yang baik, tapi dia tidak bisa mengambil kebaikan dari perkumpulan tersebut. Yang inilah yang disebut dengan mahrum, uang yang diharamkan Allah, terhijab. Orang yang disebut memiliki hati yang dikatakan oleh golbun ghafil, hati yang lalai. Kalau golbun gosi, tak nyentunian di majlis, tak datang nian maulid dia, tak mau dia duduk di hadrah, tak mau kumpul di majlis lain, tak mau dia disibukkan dengan urusan yang anggap oleh dia suatu menguntungkan dengan kacamata dunia, atau berledat-ledat dengan kelezatan duniawi, atau bahkan na'udzubillah min dzalik, kalau orang itu benar-benar sudah tertolak, terlemparkan dalam kemurkaan Allah, dia merasakan kelezatan, kenikmatan dalam kemaksiatan. Nah, ada orang dia sudah dipilih Allah, didatangkan ke tempat yang baik, dikumpulkan dengan orang baik, di peramalan perbuatan acara yang baik, tapi sayang tidak bisa mengawak kebaikan dari tempat itu. Ini orang-orang yang lalai tadi. Minta maaf, ini kadang-kadang ada dengan kita. Ini pernah kami sampaikan, mungkin asatidz banyak nyampaikan. Hadir di satu majlis tapi dia disibukkan bukan dengan majlis. Dia cuma disibukkan dengan aib manusia. Dia disibukkan masih sempatnya di dalam majlis itu, dia sibuk dengan urusan HP-nya, dengan urusan dunianya. Jadi jasad badannya di sini, pikiran hatinya di luar masih. Nah, ada orang yang sebaliknya, Masya Allah, hari ini pengen hadir majlis tapi bos belum nutup toko, tak baca.
badannya masih terjogak dipasang, hati di tempat majlis sudah. Ada yang macam itu. Nah, orang ini bahkan dapat dengan keinginannya, dengan penyesalannya dapat hadir, cuma nak belanja dak kado, bos nutup toko jam 5, dia nak mentu dak kado. Hati pikirannya di majlis. Yang orang dapat bisa jadi penuh diberikan Allah dari segi pahala, dari segi keberkahan dia dapat. Namun yang naudzubillah min dzalik, mahrum yang tadi sudah didatang dari majlis. Nah, ini anak ingatkan karena kita bakal banyak dapat dalam 2-3 hari majlis yang penuh berkah. Baik majlis-majlis taklim masya-Allah dan majlis maulid malam ini di Gubab Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, Maulid Ishrin. Itu tempat Maulid Ishrin tiap malam masya-Allah. Nah, malam ini tempatnya masya-Allah. Jangan sampai dari tempat tak dapat apa-apa, dari acara maulid tak dapat apa-apa juga. Kalau tanya hadir, tapi di mana? Jabur dia di luar sambil ngudut, kadang-kadang sambil kelakar sambil main HP. Orang dia juga baca maulid, dia berkelakar di jabur. Banyak banyak. Kesian yang macam itu, ya. Bahkan kami ingatkan kepada ikhwan yang mungkin di sini tak tahu ada orangnya hadir atau tidak, yang berjualan, boleh berjualan acara hall, acara maulid. Kalau baca jangan fokus dia nak jualan. Untung dunia biar dapat kita. Niat tu memang pengen untuk dapat berkah. Jadikan pas jualan tu macam solat Jumat kalau baca. Ya. Jadi pas acara jangan mentang dulu, jangan berbukaan dulu acara tu. Sebelum acara silakan berita acara mulai tutup. Kan cak itu kalau Jumatan. Habis selesai baru buka lagi. Kalau tidak, ya sudah kita lalai lagi berjalan orang lewat mampir betakonan harga. Maulid, zikir, ceramah lewat galau. Nah, sayang macam itu. Kalau baca baiklah, silakan baik untung dunia, untung akhirat jangan lepas. Nah, ini perlu perhatikan ikhwan. Malam besok masya-Allah penutupan ikhtitam maulid dan puncak dari apa yang kita dapatkan di lingkungan kita malam-malam ini hari ini Hall Habib Alwi Basin. Hall masya-Allah. Ya, orang-orang yang mungkin tak kejiwaan banyak yang hadir, arwah soleh hadir, para ulia mungkin hadir, bahkan mungkin Rasulullah hadir, malaikat Allah penuh. Jangan sampai kita nyongol di situ ada tapi tidak dapat apa-apa. Terutama saya sampaikan kepada ummahat, ibu-ibu kita nih, ya, nak hadir itulah pokoknya. Ada zuatan jadi alasan untuk hadir. Kata zuatan tetap nak hadir itulah. Kalau kampung situlah mungkin, ya, dari luar-luar kadang-kadang. Ya sudah kita tidak nak bahas panjang lebar. Ya kalau memang ada tempat disediakan panitia silahkan. Cuma ya bawa diri benar-benar, berpakaianlah benar-benar, pasang niat benar-benar, bertingkahlah yang benar-benar juga. Kadang-kadang duduk di majlis apalagi kebetulan tempat sempit, ungkap apa kata cuma kelakar, nyelo si A, nyelo si B, ngatur keadaan, kadang-kadang ungkap panas di waktunya. Agak pas minta maaf saya sampai ini evaluasi dari kejadian maulid kemarin. Kadang-kadang ibu-ibu kita ini ngawak anak 3, pas makan ngambil senampan makan bahan anaknya dia. Masih penting menampanan. Yang makin piringan ambil 4 ekor. Anak ini ucap-ucap makan tidak. Nah, ini perlu dipikirkan ini. Jangan dianggap sepele ini. Balik ke jadi tak berkah anak kita tu ke. Bukan jadi keberkahan. Yang ngejauhkan anak kita memang seorang ibu ngejauhkan anak. Cuma macam tadi caranya. Ambil 4 piring porsi tadi tu. Ambil martabak 4 ekor misalnya. Bukan ambil jatah tu dia sikok tetap 4. Seharusnya macam itu. Telai budak ni kecil masih. Kalau memang tu dia ngalah, biarlah ngambil sikap baik 3 tetap 3 buat anak aku tak usah makan. Seharusnya macam itu. Nah, ini tak ngambil 4 ekor. Anak yang ucap-ucap baik makan tak juga. Nah, ini tak bagus. Ini perlu diperhatikan yang seperti ini. Jangan sampai justru kita gawe-gawe macam ini menghilangkan keberkahan. Jadi jangan menjadi orang yang terhijab, sudah diletakkan di tempat baik tapi tak dapat kalau tak dapat baik mungkin tidur baik apa kata di majlis hari itu. Insya-Allah share keberkahan masih dapat dia. Cuma ilmu tak dapat, mungkin pahala zikir mungkin tak dapat kalau tak merap zikir. Tapi yang buruk tadi sudah tak dapat, ngawak buruk juga. Itu tadi ngaloi sebulan, ngatai sebulan, balik dari majlis janji tak ada kata di selun tadi. Ngapa? Tu duduk baik gawe di majlis. Zikir dan lepas makan bangun dia. La haula wala quwwata illa billah. Mending kamu dah hadir macam itu. Ya. Fuduli. Dengan kita ni kalau hadir di majlis macam itu, termasuk majlis taklim yang rutin macam ini, berlindung sama Allah. Diajarkan oleh salaf doa, Allahumma astur uyuban nas anni wa la tadhhib barakatahum min, ya Allah tutupi aib manusia dari pandangan aku, dari pendengaran aku. Jangan sampai terdengar, jangan sampai terjenguk. Tapi jangan kau hilangkan berkah mereka untuk aku. Karena kita husnuzan, siapa pun yang datang di majlis khair pasti termasuk orang khair yang dipilih Allah. Cuma kadang-kadang itu, kadang-kadang ya maaf ummahat, ya memang orang melanang tak perlu lah banyak ceridian. Kadang-kadang betina tas tak berhenti dikocoi, kodong nak berobat dikocoi, kodong bau dikit dikocoi, macam-macam lah ada beh. Memang tujuan lah salah dari rumah.
Kalau niat kita dari awal sudah baik, fokuslah sampai tempat fokus. Tidak perlu bawa kitab maulid. Nah, kalau memang ada di HP silakan. Fokus juga tulisan maulid itu. Sehingga kita tidak bisa, tidak ada kesempatan noleh kanan noleh kiri untuk lihat sesuatu yang buruk. Ini kadang-kadang Masya Allah. Ya subhanallah, memang hati manusia lemah kan. Anak ingatkan untuk diri anak kita semua. Sudah nak selesai maulid, baru datang si kawan. Oi, otak lah nak makan baru datang. Ini hati kotor cak itu ngomong. Tapi kalau hati bersih, Masya Allah, masih sempat dia datang walaupun nak habis. Beda ini pandangan orang. Tahu ada orang tua atau ustaz misalnya datang lambat. Oh ustaz ini dengan Pak Taji cepat datang. Ngapa nanti seuzon? Giliran sini datang lambat. Ngapa nanti tahu hal dia dah? Boleh jadi dia tu dari majlis ke majlis masih nyempatkan untuk hadir di situ. Kita tak tahu. Saja husnuzon. Oh ustaz ni sibuk dan masih sempat hadir. Masya Allah, nyelok waktu masih nyala walaupun sudah Rabbana taqabbal minna. Kan indah itu cerminan orang punya hati bersih cak itu. Tapi kalau hatinya kotor, yang keluar kotor juga sedekah Rasulullah. Inna fil jasad mudghah. Sesungguhnya di hati manusia, di badan manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat sairu jasadi. Kalau bagus maka bagus galau. Kalau hati bagus, berpikir bagus, pandangan bagus, ngomong bagus, dengar bagus, dan tidak akan keluar mulut cuma bagus. Tidak akan dia lihat sesuatu yang bagus juga kecuali. Tidak akan mau dengar sesuatu yang bagus juga. Kalau hatinya dah. Tapi kalau buruk kata Rasulullah, idza fasadat, kalau sudah buruk galau. Kalau letak diletakkan di tempat yang baik, yang dijaga buruk. Orang balik umrah, balik cerita apa? Cerita yang aneh. Oh, yang Afrika hitam-hitamnya. Ada orang Jepang pendek. Oi, seremnya. Yang bawa apa lagi jangannya? Oi, di Mekah tu sama becak kita, tina tak berjilbab banyak katanya. Yang bawa yang dijingat. Bukan juga yang baik. Beda dong datang ke Singapura sana. Sampai Singapura balik, Masya Allah. Di negeri yang macam itu masih ada Wagam Wali, Wagam Habib Nur, Masya Allah. Orang sana walaupun kafir hormat sama Wagam Wali. Yang indah yang dijingat, yang bagus. Bukan yang buruk yang cerita kan. Karena memang tujuan nyari yang bagus. Hati yang ini juga bagus. Nah hati-hati ikhwan. Kalau kita juga ada model macam je, bahasa kita lukis. Dah usah akab sama dia. Kayak tertular. Karena kaidah salaf mengatakan manjalis janis. Orang galak kumpul dengan satu orang sekelompok dia bakal terbelok. Terwarnai. Jadilah macam dia juga kakek. Al-buq'ah yu'athir bisyur'ah. Lingkungan akan sangat mempengaruhi dengan cepat. Jadi pilihlah pergaulan yang baik, kumpulah dengan orang baik. Ya habbat duduk dengan orang yang hatinya baik, maka insya-Allah pas kita ada seuzon langsung tepisnya. Ush, kau ni jangan macam itu, kau tak tahu. Mungkin dia ada gawe apa, dia terlambat, mungkin ada uzur. Yang enggak seuzon, tergawang langsung kita. Ini kadang-kadang bukan cuma di hati seuzon, diucap ke. Kalau seuzon jangan diucap. Nambah dosa double jadi. Wah kata ikhwan. Jadi saya ingatkan kembali, Masya Allah depan kita ni banyak acara-acara khair, acara-acara penuh berkah. Belum lagi majlis rutin yang sudah dibuka di mana-mana. Jangan sampai kita didatangkan Allah di tempat yang baik, kumpul dengan orang baik, dalam suasana yang baik, tapi tidak dapat kebaikan. Kalau tidak dapat bersaudara, naudzubillah mahrum. Lebih buruk lagi kalau balik ngawak dosa. Terutama minta maaf ummahat, ubabat, akhwat, kami sampaikan untuk antum-antum yang perempuan terutama. Kalau lalu jangan cudian. Moga lah tahu kawan sebelah 4 hari tak bandi, tak berganti baju, tak pulang ngotok gitu. Biasa baik. Tapi orang Cina kadang-kadang cepat dan sensitif. Ya, subhanallah. Kadang-kadang suudzon macam-macam lah. Yang ingat orang maki gelang baru, ngambok, no. Itulah naudzubillah, berlindunglah sama Allah dari hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai duduk tempat baik, naudzubillah, yang kita jengok jadi sesuatu yang tidak baik. Nasallallahu afiyas salamah. Bagus ke niat, fokus dengan tujuan kita apa. Fokus dengan tujuan kita apa. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan berkah dari majlis-majlis yang ada. Yang mungkin kita yang lanang menghadiri majlis ini, kita hadirkan istri kita, keluarga kita, agar mereka pun dapat kiriman pahala, kiriman keberkahan dari majlis yang kita dapatkan. Sekali lagi untuk ummahat, ya tolong ya jaga dirinya benar-benar. Akhwat jangan sampai keluar natang ke dosa buat uang atau dapat dosa. Tapi pengen dapat keberkahan, dapat kebaikan insya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Masyaallah habaib hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, masih tentang bahasan ucapan-ucapan manusia yang ada nilai
plus atau minus dalam pandangan syariat. Ada nilainya sunnah, ada nilainya pahala, ada nilai makruh, ada nilai yang diharamkan, ada yang dilarang karena haram, yang dilarang karena makruh. Wa hakadha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faslun. Qala al-muallif rahimahullah taala, faslun min aqbail alfaz madhmumah, termasuk salah satu bentuk kalimat yang sangat tercela, sangat buruk. Ma ya'taduhu katsiruna minan nas idza arada ay yahlifa ala syai'in fa yatawarra an qawlihi wallahi karahiyatal hanath aw ijlalan lillahi ta'ala wa tasawwunan anil halaf. Thumma yaqul Allah ya'lam ma kana kadza aw laqad kana kadza wa nahwu, wa hadha al-ibara fiha khatir. Fa in kana sahibuha mutayakkinan anna al-amr kama qala fala ba'sa biha, wa in tashakkaka fi dhalika fa huwa min akbar al-qaba'ih li'anna ta'arrud al-kadhib lil-kadhib 'ala Allah ta'ala, fa innahu akhbara anna Allah ta'ala ya'lamu shay'an la yatayaqqan kayfa huwa, wa fihi daqiqatan ukhra akbah min hadha, wa huwa annahu ta'arrada li wasfi Allah ta'ala bi annahu ya'lamu al-amr 'ala al-khilaf ma huwa, wa dhalika law tahaqqaqa kana kufran, fa in baghi lil-insan ijtinab hadhihi al-ibarah. Masyaallah ahbab rahimakumullah, ada ungkapan yang kadang-kadang dipakai oleh kita ketika seorang ingin meyakinkan orang lain tentang apa yang dia sampaikan. Kadang-kadang yang dia sampaikan ini memang benar, cuma untuk meyakinkan orang, tahan dia bersumpah. Wallahi, anak tak bohong. Wallahi, Allah tahu dengan apa yang saya sampaikan ini. Itu tak boleh ngomong macam itu. Ya, membawa-bawa nama Allah untuk perkara seperti itu. Allah tahu pasti. Yang jadi masalah, kata beliau, seandainya itu ada kedustaan, kebohongan. Allah tahu. Janganlah sampaikan Allah tahu. Padahal dia berbohong. Na'udzubillah, dia bisa terjerumus dalam suatu perbuatan dosa. Apalagi kalau yang sifatnya itu suatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, bisa membawa orang tersebut dalam kekufuran. Jadi jangan sering menggunakan kalimat Allah, lafaz wallahi, wallahi atau tallahi dengan menggunakan halaf, sumpah demi meyakinkan omong-omong, sedangkan perkara itu tidak perlu sampai kita bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wallahi fulan min fulan, wallahi ana tak tahu, wallahi ana tahu, wallahi tidak usah. Atau menambah kalimat wallahi Allah tahu apa yang ada di hati ana. Ya pasti tak boleh itu, tapi tak perlu dibawa kalimat itu. Wallahi Allah tahu kalau gawe kamu tu. Memang benar Allah tahu kalau, tapi tak perlu kita bawa nama Allah untuk perkara yang sepele, perkara yang cuma urusan duniawi, perkara yang sifatnya cuma ya hal-hal yang tak perlu kita sampai membawa nama Allah, kecuali kalau itu memang membuat, misalnya akan menjadikan satu kecelakaan, orang akan terdolimi, orang tak percaya kita ngomong si fulan tu tidak melok-melok, masih orang tak percaya, tapi kita harus bersumpah menyebut nama Allah demi menyelamatkan jangan sampai si fulan itu terdolimi, itulah bas. Atau kita lah ngomong anaida, masih tak percaya juga, sehingga mereka akan memvonis kita atau mendolimi kita dengan apa yang terdolimi kita tadi, maka baru kita menggunakan kalimat Allah, lafaz Allah. Jangan segampang-gampang. Ini kadang-kadang jadi jajanan di lingkungan kita. Ya, ngomong wallahi, sampai banyak juga di lingkungan pedagang kadang-kadang na'udzubillah min dzalik, dia meyakinkan ke pembeli tadi itu bahwa dia tidak ngambil untung besar, menyebutlah nama wallahi. Jangan sembarang. Wallahu a'lam. Faslun wa ikra ayyaqula ad-du'a Allahumma ighfir li in syi'ta aw in aradta bal yajzam bil mas'alah. Kemudian ikhwan, di antara kalimat yang dilarang kita ucapkan di saat berdoa, jangan pernah kita ni berdoa tawar-menawar sama Allah dengan ucapan seperti dicontohkan Allahumma ighfir li in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau berkenan. Kalau manusia mungkin, ya, kalau kita ada hajat sama manusia, anak ni butuh ini sama antum, kalau antum berkenan. Sama Allah jangan minta nian sama Allah. Tak boleh in syi'ta, kalau engkau berkenan, kalau engkau mau, tak. Kalau hajat sama Allah, apa yang kita hajat ke, baik itu ampunan, baik itu pahala, baik itu gobulnya amal kita, minta nian, jangan in syi'ta tadi, kalau kau berkenan ya Allah. Allahumma ighfirli in syi'ta au in aradta, kalau kau galak, kalau kau mau. Tak boleh. Tapi bal yajzam bil masa, tapi mintalah dengan sungguh-sungguh hajat kau sama Allah. Minta, karena tak kata yang bisa memberi kecuali hanya Allah. Jadi jangan ngomong ya Allah, anak ni butuh ini, kalau kau berkenan dengan dia ya Allah,
Jangan macam itu. Sama manusia boleh tawar-tawar, sama Allah tu aku butuh dan tak ada yang bisa menunjuk kecuali kau ya Allah. Berikanlah ya Allah. Minta sama Allah. Ya, kalau kau anggap aku ni pantas menunjuklah ya Allah. Nah, itu juga tak bagus. Akan-akan kalau pas tunjuk kita ni rasa kita orang baik, orang bagus. Terserah Allah. Mintalah. Pokoknya kita menganggap bagi kita orang fakir, mintalah sama Allah. Jangan pakai in syi'ta, in aradta. Dalam bahasa Indonesia, kalau kau berkenan, kalau kau menginginkan, ampunlah dosa kami ya Allah. Kalau kau berkenan, maafkanlah kami ya Allah. Itu untuk manusia boleh, tapi untuk Allah tidak. Karena Allah tak punya sifat seperti itu. Allah pasti memberi dan mintalah dengan sungguh-sungguh. Rawiina fi sahih Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liyazima mas'alah fa inna la mukriha lahu. Dalam hadis lain dijelaskan oleh Imam Bukhari dari sahabat Rasulullah Abi Hurairah radhiyallahu an, baginda Rasulullah pernah berkata, la yaqulanna ahadukum, janganlah pernah mengatakan seorang di antara kalian dalam doanya, Allahumma ighfir li in syi'ta, ya Allah ampunilah kami kalau kau berkenan. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah kami kalau kau berkenan, kalau kau mau. Allah tidak dipaksa. Allah bukan untuk tawar menawar. Allah itu Maha Pemberi. Allah tak pernah memberi dengan dipaksa. Allah tak pernah memberi kerana tak kelemahan. Allah menunjuk dengan kemauan Allah, kehendak Allah, dan semakin kita merasa butuh, Allah tunjuk. Allah akan berikan kepada kita. La ilaha illallah. Tapi lain kalau antum pernah dengar ada seorang baca doa misal Allahumma ghfir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma nusran, sampai pada kalimat Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajil kaifa syi'ta bima syi'ta. Nah, itu lain makna. Ya Allah, hilangkanlah kesusahan umat Islam ini dengan cara apa yang kau kehendaki, dengan waktu kapan yang kau kehendaki. Nah, itu terserah Allah. Intinya kita minta, maksud Allah mau memberikan kebebasan atau keluasan daripada kesempitan yang ada pada umat Islam. Wa fi riwayat Muslim, walakin ya'zim mas'alah wa yu'dhim raghabah, akan lebih sungguh-sungguhlah minta kepada Allah dan tunjukkan keinginan benar-benar besar, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita puji, dan Allah memang seperti itu keadaannya. Ya Allah, tak ada yang mampu memberi kecuali Engkau, tak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Ampunilah kami, berikanlah kami ya Allah. Tak ada yang mampu mengangkat derajat kami kecuali Engkau, tak ada yang mampu menyelamatkan kami dari bala musibah kecuali Engkau. Selamatkanlah kami ya Allah. Minta benar-benar puji Allah itu kalau kita minta sungguh-sungguh dan yakinkan memang tak ada yang bisa memberikan apapun satu kebaikan kecuali hanya Allah. Fa inna Allah la yata'adhamu syai'an a'tah. Wa rawiina fi sahihaihima, dalam hadis riwayat Bukhari wal Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ahadukum falyazim mas'alatah, jikalau seorang di antara kalian berdoa, maka sungguh-sungguhlah dalam permintaannya kepada Allah. Minta merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita kalau kita minta sama orang berhajat, jangan kau lain, sama orang tua kita baik tapi tidak nampakkan kesungguh-sungguhan, cak setengah hati, orang juga sungkan. Tapi kalau kita datang benar-benar nundukkan kita butuh, menunjukkan kalau kita berharap sama dia, orang itu akan belas kasihan. Yang tadinya tak terfikir nganjuk jadi nak nganjuk, yang tadinya nak nganjuk 10 bahkan boleh nambahi, kerana juga kita sungguh-sungguh dalam meminta. Nah, Allah lebih dari situ. Dalam segala hal kita minta surga, minta selamat dari neraka, minta luas rezeki, minta sehat, minta afiat, minta apapun hajat dunia dan akhirah, kita minta sungguh-sungguh, maka Allah memberikan kepada kita. Nah, sungguh-sungguhnya dapat kita wujudkan di antaranya dengan fokus kita dalam berdoa, husnuzan, yakin kita diijabah oleh Allah. Kemudian juga casingnya kita ni berdoa, tangan pujuk paha, tunjukkan ya muddu yadihi ila sama, ngangkat tangan kita. Kadang-kadang pegal kita pas berdoa. Nah, orang macam ini kalau yang hamba Allah tadi tu, tak ketek, ada yang naruh di paha. Ya, lebih parah lagi yang duduk bagian belakang tu, bukan sini ya, main HP. Ya Allah, apa transfer malaikat minta amin ke? Wallahu a'lam. Nah, ini baru angkat tangan, menunjukkan kesungguh-sungguhan. Bahkan Rasulullah kalau berdoa dikatakan sampai yura sampai kelihatan putihnya ketiak Rasulullah itu, tinggi mengangkat tangan berdoa.
mengangkat tangan ke arah langit, memandang ke arah langit, yang mana langit itu kiblat doa. Bukan berarti Allah ada di langit. Ya, sebagaimana kiblat solat kita ngadap Ka'bah, bukan berarti Ka'bah itu rumah Allah, Allah di situ. Walaupun disebut Baitullah, langit adalah kiblat doa, tempat kita memanjatkan doa kita. Dan memang Allah meletakkan malaikat-malaikatnya kebanyakan di langit-langitnya, meletakkan arwah para anbiya, para salihin di langitnya. Dari langit itu memang tempat yang penuh berkah. Maka kita berdoa memandang ke arah langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Nah, dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul mengatakan, idza da'a ahadukum falyazim mas'alah, maka sungguh-sungguhlah meminta kepada Allah. Wala yagulanna, jangan pernah kalian mengatakan Allahumma in syi'ta fa'tini, ya Allah kalau kau berkenan berikanlah kepada kami. Tak boleh. Fa inna la mustaqirah lahu, Allah tak pernah dipaksa dengan hal tersebut, dan Allah tidak pernah sungkan untuk memberi hamba yang meminta. La ilaha illallah. Faslun, wa yukrahu al-halfu bi ghairi asma'illah ta'ala. Makruh bersumpah dengan selain nama Allah. Sebagian ulama mengatakan haram. Namun kita dapatkan di zaman Rasulullah SAW, memang kadang-kadang di kalangan orang Arab mereka menggunakan sumpah dengan selain nama Allah. Tapi bukan sumpah makna sumpah, bersumpah gosam, menggunakan lafaz selain daripada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Wa yukrahu half bi ghairi asma'illah ta'ala wa sifatihi. Dilarang, makruh. Sebagian ulama mengatakan haram orang yang bersumpah menggunakan nama selain nama Allah. Sawan fi dzalika nabi, walaupun dia menggunakan nama Nabi. Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi itu harful gosam. Wong nak bersumpah pakai ba atau ta, atau tallahi, billahi, wallahi, waw, ba, ta. Huruf tiga ini disebut harful gosam. Kalau diawali dengan huruf itu, maka menjadilah sumpah. Seperti Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha, wasyamsi wadduhaha. Waw dipakai di situ, atau tallahi dengan ta, atau wa, wallah, wallahi. Nah, menggunakan nama Allah boleh. Kalau nama selain nama Allah jangan, walaupun nama Nabi. Wa bi Muhammadin, Wabil Mustafa, kita bersumpah dengan nama Rasulullah, itu tidak diperkenankan. Atau wabil Ka'bah, tidak boleh. Yang boleh wabil Rabbil Ka'bah, dengan nama pemilik Ka'bah Allah. Atau dengan malaikat, wabil malaikah, dengan bersumpah dengan malaikat. Wal amanah, atau amanah, atau hayah, atau kehidupan, atau ruh, wa ghairi dzalik, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa min asyaddiha karahatan, dan termasuk makruh yang sangat. Makanya sebagian ulama mengatakan haram. Kalau Rasulullah sering mengungkapkan dengan istilah, tapi yang mana istilah itu maknanya adalah Allah. Contoh, beliau mengatakan dengan ungkapan walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, dengan zat, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Siapa? Allah. Ya, beliau suka mengungkap seperti itu. Cuma orang Arab kadang-kadang menggunakan bi abi ummi, bi abi wa ummi. Nah, itu sumpah yang sering dipakai orang Arab. Ya, mungkin itu dulu belum ada larangan, atau memang itu kebiasaan orang Arab yang di zaman Rasulullah itu mungkin tidak ada larangannya, tapi setelah itu ada larangan. Kita dapatkan kan dalam maulid pun ada bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqallah. Nah, itu demi bapak dan ibuku. Nah, itu mungkin terungkapnya hadis itu waktu sebelum adanya larangan. Taib ikhwani rahimani rahimakumullah. Wa rawina fi sahihai Bukhari wal Muslim an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, Allah melarang kita bersumpah dengan orang tua kita. Faman kana halifan, nah dulu mungkin terucap itu sebelum adanya larangan, maka muncullah larangan ini. Faman kana halifan falyahlif billah, siapa yang nak bersumpah maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah. Au liyasmut, atau diam, jangan bersumpah, cukup dengan berucap saja. Wa fi riwayat fi sahih faman kana halifan fala yahlif illa billah aw liyaskut, siapa yang nak bersumpah maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah, kalau tidak maka hendaklah dia diam.
Wa inna fil nahi anil halab bi amanah wa tashdidan katsira, dan dengan amanat banyak lagi. Wa min dzalika ma rawainahu fi sunan Abi Daud bi isnadin sahih an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah man halafa bil amanah falaysa minna. Siapa yang bersumpah dengan amanat maka bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Ma'asyiral habaib wabarakatuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita ambil keberkahan melanjutkan sedikit pembacaan daripada kitab Matal al-Badrain fi Hugugul Walidain. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan tentang nasihat dari seorang ulama dalam tulisannya yang menggambarkan bagaimana pahit letihnya perjuangan orang tua kita, terutama umi kita, di saat dia mengandung kita sampailah pada titik puncaknya ketika nak melahirkan. Ma bainal hayyah wal maut, antara hidup dan mati. Lalu beliau menjelaskan ternyata itu belum selesai, bukan berarti dengan kita lahir selesai, ya. Dan kau tidak bakal tahu ini, kata beliau, kecuali kalau kau sudah beristri. Kalau sudah punya bini, kau bakal merasakan bagaimana capek letihnya ngandung. Walaupun kita bukan yang ngandung, tapi nengok keadaan bini kita. Lalu kau akan menyaksikan lagi saat puncak bini kita nak melahirkan. Berapa banyak orang yang anak yang selamat dia meninggal. Ada juga orang yang dua-duanya meninggal. Walaupun alhamdulillah kebanyakan manusia hidup dengan selamat kedua-duanya. Nah, dengan melahirkan itu bukan berarti selesai, kata beliau. Dengan melahirkan itu belum selesai. Bahkan mengalami kesulitan yang lebih parah lagi. Nyusui, nyeboi. Ketika anak ini sakit, dia melok begadang. Kalau dulu anak dia pun apa yang makan eboknya melok baik. Pas sudah lahir kadang-kadang banyak kendah. Injuk susu ini dah galak. Ya, pengalaman kamu kan. Beli ke SGM baru minum 2 kali dah galak lagi. Anak obat dengan susu bendera dah galak lagi. Susu apa? Bingung gitu. Nak susu mahal kan ngerti? Iya. Dah galak susu biasa, nak mahal ni. Nyarinya pun saro, dah semua supermarket. Nah, ini ngapa nyiksa budak kecil ni? Kau galak nyiksa mak kau dulu. Iya, barangkali Allah sudah menunjukkan itu. Ya, susu mak kita, bini kita kadang-kadang tak katik. Nah, itu kepahitan yang kita rasakan. Kita lanjut di sini, ikhwan rahimakumullah. Jadi, kata beliau, bukanlah selesai jerih payah puncak kesusahan orang tua kita, terutama umi itu di saat melahirkan. Begitu lahir, sudah, selamat, lega, nikmat, syukur kita. Habis itu kesusahan lagi dia dapatkan. Wa ya laita ta'aba yantahi bil wad'i. Cobalah selesai, kata beliau. Dengan melahirkan berarti selesai, lemah, idah. Itu memang maaf. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada perempuan-perempuan, ibu-ibu kita. Tapi zaman sekarang banyak ya perempuan-perempuan, apalagi yang maaf, dia tadi itu perempuan wanita karir. Ya, habis melahirkan berapa minggu, habis cuti langsung bergawe, anak ada lagi di usia, ada baby sister atau eboknya sungai usi. Dah ngasuh ke capek peti letih ngejar budak, nyuapin budaknya, bayi budak mandi ke budak. Balik tahunnya budak sudah rapi, sudah mandi, sudah bagak baju, ya. Atau balik malam tengok budak lah sudah tidur. Tidak ngasuh ke dia. Padahal di situ letak pahala yang besar, dan kita tercetak kita baik lewat dekapan umi kita, lewat dekapan, lewat pandangan. Apalagi kalau umi kita tadi, masya Allah, tabarakallah, perempuan yang solehah. Ya, samping kita tidur, dia baca Quran, dia baca wirid, dia baca salawat. Kita terbangun dikit langsung bacanya salawat, gosidah kenyang. Beda dengan belum zaman sekarang, anak nangis, oi nak kau dah repot ni, anak aku lagi sibuk, kau tak ngerti pula. No. Nyusui tangan kanan, tangan kiri megang HP. Anak berdengek, oi nak kau ni nak. Tahan kapal dulu anak tadi. No, la haula wala quwwata wallah ada. Ustaz tadi banyak. Banyak. Nasallallahu alaihi wasallam. Kesian. La ilaha illallah.
Wa ya laita ta'am yantahi bil wad'i fa kana yahunul amr bal bil wad'i bi akathir ta'ab wa yastad. Yang kalau kita selesai dengan lahirkan tadi ida, bahkan setengah lahirkan lebih banyak lagi kesusahan. Ya, minta maaf alafu anak siko, ya mending kalau anak 2 tambah lagi, anak 3 tambah lagi. Oh kalau macam itu tak usah banyak anak. Jangan banyakkan anak. Ya. Banyakkan anak. Kadang-kadang ada orang yang ngomong lemak bang. Tak usah banyak-banyak anak, dak pacak ngusul kamu. Tak usah banyak-banyak anak, dak pacak didiknya. Nah ini pemikiran yang sepintas benar, tapi tak benar, kebelingan. Rasulullah sudah titik ngomong banyakkan keturunan, titik. Sekarang kita berusaha untuk bisa mendidiknya. Dari semenjak jumpa didiklah anak tadi. Dengan kita baca Quran banyak, zikir banyak, salawat banyak. Si laki tadi cekok ini dengan yang halal, lihat maut bini kita. Keluar insya-Allah. Nah, orang tua kita dulu. Anak 7 kita yang hidup sekarang ni. Anak kita berapa? Adik-beradik kita 11. Masih ada galam meninggal baru sikap, masih 10 tercogok. Kalau sudah lebaran kumpul. Cucu abang kami 52, cicit lah 16. No. Jaya abang ni kakek di surga, di kuburan. Ngapa tak perlu tahlil menang uang? Cukup 15 dari cicit tambah 54 cucu, tahlil tak perlu ajak uang. Hati-hati, ada orang macam tu. Tak usah banyak-banyak anak, dia dah baca nediknya. Hati-hati, ini iblis ucapan sebenarnya. Tetap pegang omongan Rasulullah. Rasulullah memang ini mubahin bikumul amama yaumil qiyamah. Tanakahu taktsuru, perkawinlah kamu dan banyakkanlah keturunan. Nabi yang ngomong, Rasulullah yang ngomong. Omongan orang tadi pecahnya benar. Tapi tak. Ya. Aku tetap megang ucapan Rasulullah. Sekarang aku akan berusaha dengan cara ya sambil berdoa dari bayi, dari belut dalam beluk dalam kandungan bini kita, sering-sering awak baju ke habaib ke kiai. Jangan nunggu nak lahir telusuran kita kena telusuran baru ngaya habib masuk rumah sakit, doktor ngomong besok insyaAllah lahir, besok belum tentu, 3 belum tentu, dah lu lagi gedenya rumah habib. Habib balik ke masjid cegat dia minta ngawak banyu biar anak mentu keluar. Giliran kemarin tak bentuk, tak banyak, tak pernah bawa banyu. Kita berusaha, ikhwan. Wallah alam kamu bayangkan yang positif. Ya, satu kita macam ngomong anaknya 2 itu. Tidak, ini memang yang kita saksikan. Ya, yang kita saksikan. Anak baru kelakar sama musiko habaib. Memang dia jadi payah. Anaknya cuma 5. Cuma anak ngomongnya, cuma 5. Tapi alhamdulillah di pondok kena kalau. Dan jadi wong kalau alhamdulillah. 2 sudah jadi ustaz, yang 2 tadi sudah khidmah, yang sikok masih belajar. Alhamdulillah, syukur dia. Bahkan kita lihat bagaimana orang dulu. Contoh dosa jauh-jauh. Ya, yang mungkin kamu kenal, yang anak tahu. Habib Tohir, Al-Kab, adik-beradik yang berapa? Banyak. Jadi da'i kalau, jadi orang besar kalau. Pacak ni dik, oh zaman dulu ustaz. Tidak, zaman dulu sama dengan keadaan zaman dulu dengan kesulitan zaman dulu. Kita sekarang dengan kita dengan kesulitan zaman kita. Sekarang zaman dulu ada rumah-rumah tahfidz. Ada tak belajar-belajar malam? Tak hati. Ada di zaman kita sekarang. Pesantren belambangan dengan dulu, jadi pesantren sikap Palembang ayat ni lah mungkin sekarang masya-Allah. Majalis dah ada dulu, tapi kok cuma sekarang majlis masya-Allah bertumbuhan. Artinya memang keburukan ada, kebaikan pun dibentangkan Allah. Apa ada dulu kamu ibu-ibu ummahat dulu majlis-majlis macam ni? Tak hati. Paling dulu belajar maulid hadra, mana ada dulu. Nanti dibukakan Allah juga pintu keberkahan itu. Haul-haul mana ada, tapi kok cuma sekarang maulid, Masya Allah ada maulid arba'in, maulid isyrin, belum maulid langgar, belum maulid. Lebih banyak dibukakan Allah kebaikan, walaupun keburukan itu banyak. Artinya Allah adil. Allah adil kalau kita mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terpleset dengan omongan tadi. Sudahlah, usah banyak anak, kita baca nediknya. Dah baca ngulusnya. Kita tunjukkan kalau kita pacak. Yang tunjuk kepacaan itu Allah. Yang tunjuk kepacaan itu Allah. Ya kadang-kadang Masya Allah tabarakallah, gede kita melok nyagoi. Bukan nyagak gede, bukan. Melok nyagoi. Pas kita lagi nyuci baju, aki kita ke pasar, gede kita tinggal ke budak anak kita 4 ikut tadi itu. Nah, itu satu hal yang memang dari dulu cak itu. Ya bahkan hidup serumah dulu. Nah sekarang Masya Allah kita dihantui dengan tak usah banyak anak. Wallahi ikhwan, minta maaf kalau ini terjadi pada kamu. Orang punya anak 2 betina kan lo. Ya. Dari kecil sudah sekolah jangan ketemu. Ini sudah singkat cerita zuat gawak lakinya. Kelik berdua.
Berdua beh. Nah, nonton TV lesu sejinggu ada 2 jam. Laki tadi anak 2 gawak orang tu. Sikap di Bandung, sikap Surabaya misal. No, ustaz ni kami itu. Tak ada Nah, ini contoh ikhwan. Ya. Sikap melok sana, sikap melok sudah. Atau kita punya anak tadi tu ladang ada, tapi ditugaskan orang bergawe di luar kota dengan sepi. Habis ikhwan. Anak ada tapi pecah ada. Apa kata cuma video callan mana tiap hari. Tapi kalau anak kita banyak, insya-Allah. Ya, kalau banyak itu insya-Allah tak kata buruk, kalau pasti ada yang baiknya. Tapi insya-Allah kalau baca baik kah? Kalau yang jelas ikhwan tetap pegang apa yang kata Rasulullah. Tak aku jingok kau nak jingok syahanu tu anak iman nak baca ngurus. Ya syahanu. Syahanu tu aku dah cak syahanu. Ya, aku syahani. Aku baca didik kan aku insya-Allah. Didik, dijaga, dibesarkan dengan baik, tunjukkan kita mampu. Dan sampai sekarang masih banyak kita dapatkan ya orang-orang yang hidup dekat kita, masya-Allah. Ya maaf, ada yang sukses akhirat pun ada. Jadi jangan terfikir model tadi ya. Apalagi kalau takut banyak anak, masalah rezeki itu jelas-jelas suatu keburukan, bahkan suatu yang menyerempet kepada kekufuran. Man syakka an razik fa'lam annahu syakka, man syakka an rizq fa'lam annahu syakka an rah. Siapa yang ragu tentang masalah rezeki tanpa sadar mau dia saat itu sedang ragu kepada yang memberi rezeki, itu Allah. Yakin kita ya, setiap anak kita ada rezekinya masing-masing. Kita ada rezekinya masing-masing, dan tak bakal hilang rezeki kita, dan tak bakal diculik uang rezeki kita. Allah sudah jatakan anak kita kaget umurnya sampai misal 23 tahun baru meninggal, sudah dicatat Allah rezekinya tu sudah, dan dia tak bakal meninggal. Cuma rezeki yang terakhir sudah dimakan oleh dia, tetesan air terakhir pasti sudah diminum oleh dia. Tak kata cerita jangan ngambil rezeki kita, tak bakal. Nah, cuma keyakinan kita masalah kadang-kadang tidak. Ya. Masalah ahbab rahimakumullah, ya punya anak juga mungkin Ustaz Muhammad bukan sesuatu yang buruk, boleh baik kalau kita misal ya di selang ya, anak 1, anak 2 stop dulu dengan 2 tahun nambah lagi, dan bocor tiap tahun. Ya kalau dia mampu silahkan, kalau dia mampu. Kan enggak saya juga mandi ke kami pakai ke baju kan. Subhanallah. Tapi biasanya macam itu, terutama ummahat ayah letih dia. Pas budak dah besar, senang dia. Apalagi dah berhasil kalau berkat jadi payah ni, oh nikmat dia. La ilaha illallah. Bal biwad'i bi kathirin tata'ab wa yashtad ya'rifu dhalika min tazwid wara al-aulad siyah billah. Kau bakal tahu kalau kau sudah menikah. Mak mana ketika anak kau nangis malam lagi. Ya. Kita nak tidur baik, budak-budak ngek, budak kau tu ingat budak tu. Bini kita kata suruh. Ya, ini ada sudah pernah cerita kemarin belum selesai ya, cerita tentang Habib Ali Basin bin Alim, dan insya-Allah kita hari rahmahnya beliau itu luar biasa. Ini kejadian pernah tetangga beliau anak lagi mungkin lagi panas. Dia habis isak nangis terus sampai jam 9 tak berhenti nangis, sampai jam 10 tak berhenti nangis. Zaman dulu jam 9 tu sepi kampung. Zaman dulu jam 9 dah sepi kawan kampung. Habis dia tak berhenti nangis. Tahu dia ni. Keluar dari rumah, totoknya pintu, tetangga tu dia, Assalamualaikum salam. Anak kamu ngapa? Tak tahu beb, tak berhenti nangis terus. Ya sudah. Sini anak kamu juga anak. Kamu tidurlah berdua. Sallallahu alaihi Nabi. Kamu tidurlah berdua, anak kamu biar juga anak. Masya-Allah, beruntung budak ini. Memang mungkin dia nangis memang pengen ketemu Ali mungkin. Ya. Sallallahu alaihi Nabi. Hakada rahmat wadillah awliya Allah. Capek kan ngaso kita ya, kadang-kadang gendong kapal ngek nangis, gendong lagi, gendong nak peluk sana nak peluk sini ni kan. Waduh repot. Subhanallah, ini perjalanan hidup macam cerita susu tadi ya, mahal tu campurnya oleh kawan kita, tahu dah ini tidak kan bingung. Subhanallah, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Wa yahmul manam 'ala al-walid wasiyah bin nahar yaglab bil balahuma wa yata'ab qablahuma wa yadraf dumu'ahuma wal marad yaghtar al-walid liman waqtu la akhiran yankhalla. Malam nangis, kadang-kadang siang nangis. Anak baru kemarin dapat juga budak minta jampian ni husnuzan. Kita ni cuma pacak macok doa baik husnuzan billah. Nangis beb. Kadang-kadang budak ni kalau nangis nak jam 12 malam dia.
Kita nak tidur baru nangis setiap malam. Kadang-kadang nak tidur nangis. Kita kebetulan kemarin habis bahas tentang bab khususnya umat Rasulullah, masalah qiyamul lail. Jadi kita mungkin anak ente nanti bangun malam. Nangis kita bangun. Subhanallah. Malam nangis, kadang-kadang siang hari dia nangis juga. Kadang-kadang ada budak tu siang sehat, malam nangis, panas, macam-macam. Menjadi pikiran kita, kebingungan kita. Bahkan sampai kadang-kadang sebagai orang tua kebingungan, mungkin kanuk sambat anakku ni. Mulai ada pula sebelah ngomong, cepatlah gawaklah ke sana tu nak sama si anu tu, pacak nyingok dia tu. Kalau anak kamu ada gewang aku ni lah. Tambah stres. Subhanallah. Wa yat'ab qalbahuma, sampai orang tua tadi itu capek, bukan cuma capek badan, capek pikiran, capek hati. Ya, apalagi maaf kadang-kadang kita ngasuh ikhwan. Ya. Tengok dengan budak ni disuapi tak galak, makan ini tak galak, sampai pening mak. Nak tunjuk apa pula? Dah galak kan lo. La ilaha illallah. Wa yadrab dumuhuma, kadang-kadang sampai orang tua tadi itu, mungkin ummahat pernah ngasuh ke? Ya. Saking pegal tadi, sudah nangis dewean di kamar mandi, nangis dewek di bilik. Tak sanggup ngadepi anak yang pegal tadi, nyemegelkan hati tadi kadang-kadang. Siapa tu? Kita. Ya, umat dia capek. Kadang-kadang abang jadi kita sebagai suami juga. Anak yang ada anak model setiap naik kelas nak minta baju baru nian, sepatu baru nian, tas baru nian. Padahal sepatu kemarin masih pacar pakai. Wallahuan kita ngasuh dulu zaman kan antum ngasuh dulu sepakian gitu. Buku tu berwaris. Kakak kita kelas 6. Pas kita naik kelas 5 tak perlu lagi begitu. Buku itulah bahkan baju baca sepakian gitu. Ya, sepakian baca. Sepatu pun macam itu. Sepatu sampai 3 tahun ada koyak dikit masih kita pakai. Ada budak sekarang naik tahun nak ganti baju, ganti buku, ganti segalanya. Ya kalau dalam kemampuan, yang tidak punya kemampuan ini kesian. Wa yadrifu dumuhuma, sampai kadang-kadang orang tua kita nangis. Ya, pegal sama kita. Kita tak tahu. Ini cerita kalau memang yang anak yang nyusah ke, tapi insyaallah kita tidak seperti itu. Anak kita pun tidak seperti itu. Kalaupun itu cobaan dari Allah, ya nak sabar. Wa marad ya'tarul walad liman waqtul lil akhir. Yan khala lahu qulubuhuma inkhila'an wa tanhada bihi abdanahuma haddan wa mal yadrub fa innahu bala jinaban fi sabil illajihi. Wa hakada, ya, sampai kadang-kadang kata beliau ketika kita sakit, wong tua kita yang sakit macam tadi begadang malam hari tak tidur, pagi harus ke pasar, pagi harus begawi, malam melek mata sampai tercekung kadang-kadang. Ya, sakit wong tua kita gara-gara kita yang sakit tadi. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita lanjut lagi ikhwan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Ikhwan Allah jatri malam ini fadhil dan doakan mudah-mudahan suasana cantik, tidak hujan, tidak ada sesuatu yang buruk terjadi, semuanya baik, indah, berkah. Malam ini fadhil ikhwan sekalian, khusus untuk laki-laki Maulid Ishrin di Gubah Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Badal Isya kita langsung kumpul di Gubah. Jadi maghrib tidak ada zikir majlisnya. Fadhil antum punya majlis di mana? Yang majlis kami yang di Lawang Kidul tetap jalan di belakang Pangeran Syarif Ali, belakang Pembaru. Badal maghrib, badal Isya baru kita kumpul di Gubah Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Dia awali dengan ziarah, lalu tahlil Yasin, kemudian langsung masuk rangkaian Maulid Ishrin insyaallah. Besok penutupan Ishrin di Kampung Al-Munawwar. Lalu malam Ahad, hari Ahad, Hall Al-Habib Ali bin Ahmad Basin. Pagi ada ziarah ke makam beliau, mungkin pembacaan burdah jam 9.30, peringatan Hall Habib Ali bin Ahmad Basin insyaallah taala. Mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna wa annana ashrafna ala ladha فاتب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودنا والأهل
وسائر الخلان وكل ذي والمسلمين أجمعين لا باكتساب منا نهضى بكل سنة صلى عليه عد الحب فاتح بالقبول وتملك رسول الله حضرة رسول الفاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيت وأزواج ذرية أنصار جميع سبحان الله في الذنوب ونسترجع وشكر من جميع الأحضان في خير العافية إلى حضرة النبي Fatihah. Ummahat, tak tolong sebentar, ada pengumuman sedikit yang belum kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Allahumma salli wa sallim alaih. Gabul insyaallah. Mengumumkan satu pengumuman sebelum minta maaf kepada para habis sekalian dan minta doanya kepada semua yang hadir. Pengumuman dari Pondok Pesantren Anwar Thaibah Pegayut mengumumkan bahwasanya terhitung mulai dari Senin kemarin, hari Senin kemarin tanggal 21 November